यूनिट ऑफ सॉलेबिलिटी की आ देखो सल्यूट नूं काह च पाया आपां ग्राम ग्राम ते वॉल्यूम दे यूनिट की लैने आपां लीटर ग्राम पर लीटर जां आपां सल्यूट जिहड़ा वा वो मोल्स विच भी लै सकदे ही मोल्स पर लीटर। ठीक है तो एक चीज़ याद रख लियो जेकर आपां गल करांगे सॉलेबिलिटी ऑफ आ गैस सॉलेबिलिटी ऑफ आ गैस तो उन्होंने रिप्रजेंट करना मोल फ्रैक्शन नाल जीटा ना जीटा ऑफ आ गैस इहदा सिंबल याद रख लियो क्योंकि एक ला आना हेनरी ला उच सानू ये मदद करूगा जीटा। फैक्टर्स नैक्सट आ गया साडा फैक्टर्स ऑन विच सॉलेबिलिटी डिपेंड किन्ना किन्ना फैक्टर्स ते सॉलेबिलिटी डिपेंड करूगी जिद्दां मान लो कोई हैगा वा जिद्दां ठंडा पानी है उहदे च 2 चमच साल्ट दे घुल गए जे उहनूं आपां गैस ते रखांगे हो सकदा 2 तो वध घुल जांदे गर्म पानी च ज़्यादा घुलदा फिर घुलना जिहड़ा वा टैंपरेचर ते डिपेंड करदा। पानी दे विच ओह चीज़ घुलदी आ जिहड़ी खुद पोलर होवे क्योंकि पानी भी की आ पोलर उहदे ते चार्ज हुंदा प्लस माइनस एच ते प्लस OH ते माइनस साल्ट भी की आ पोलर Na प्लस ते Cl माइनस पोलर सॉल्वेंट पोलर विच घुलणगे नॉन पोलर विच घुलणगे। फिर घुलना जिहड़ा वा वो किहदे किहदे ते डिपेंड करदा वा फस्ट आ गया नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सल्यूट नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सल्यूट याद रख लियो पोलर सॉल्वेंट वाटर जिमें हो गया ये किहदे विच घुलूगा ये घुलूगा पोलर सल्यूट विच पोलर सल्यूट हो गया नमक NaCl जिन्ना ते प्लस माइनस बने Na ते प्लस हुंदा Cl ते माइनस हुंदा H ते प्लस हुंदा OH ते माइनस हुंदा। उस तो बाद नॉन पोलर सॉल्वेंट जिमें हो गया बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गया इहदे विच घुलूगा नॉन पोलर सल्यूट जिमें कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 हो गया ये नॉन पोलर सल्यूट है प्लस माइनस नहीं हुंदा फिर बिना प्लस माइनस वाला उहदे च घुलूगा जिन्हां ते चार्ज आ जांदा जिद्दां H2O H प्लस ते OH माइनस NaCl Na प्लस Cl माइनस चार्ज विच सैपरेट हो जाते पोल्स बन जाते एक कंढे ते प्लस आ जाता एक कंढे ते माइनस आ जाता तां करके इन्हां नूं पोलर कहीदा। इक्को जिहियां च घुलदे ने लाइक डिजोल्व लाइक याद रखियो एक कैमिस्ट्री विच प्रिंसीपल हुंदा लाइक डिजोल्व लाइक सेम नेचर की चीज़ सेम नेचर वाली चीज़ च घुलदी आ होर किसे च नहीं घुलूगी। फिर पोलर ने पोलर च घुलना नॉन पोलर ने नॉन पोलर च घुलना। पहला तो आ गया नेचर सैकेंड आ गया टैंपरेचर दे विच की होना देखो जे ते प्रोसैस हैगा एंडोथर्मिक फिर टैंपरेचर इनक्रीज़ करांगे तो सॉलेबिलिटी की होगी इनक्रीज़ कोई जिन्ना तापमान वधाई जाओगे उन्नी सॉलेबिलिटी वधी जाऊगी। जेकर प्रोसैस हैगा एक्सोथर्मिक टैंपरेचर जिन्ना वधाओगे सॉलेबिलिटी घटूगी क्योंकि इत्थे एनर्जी रिलीज़ होंदी इत्थे एनर्जी अबजॉर्ब होंदी आ सॉलेबिलिटी की होगी डिक्रीज़ होगी। बस इहो याद रख लियो भी टैंपरेचर तो ये नहीं कहना टैंपरेचर इनक्रीज़ सॉलेबिलिटी डिक्रीज़ या इनक्रीज़ भी इत्थे याद रख लियो टैंपरेचर के केस में दो चीज़ां ध्यान च आउण जे ते एंडोथर्मिक की गल हुंदी पई एंडोथर्मिक दे विच की हुंदा हीट एनर्जी अबजॉर्ब हुंदी आ फिर सॉलेबिलिटी की आ वधनी आ। एक्सो दे विच की हुंदा हीट एनर्जी रिलीज़ हुंदी ते सॉलेबिलिटी घटूगी। टैंपरेचर तो बाद तीसरा फैक्टर आ गया प्रैशर थर्ड फैक्टर आ गया टैंपरेचर तो बाद प्रैशर। एग्जाम दे विच इहदे तो क्वेश्चन बनूगा इहदे तो हेनरी ला बनना इंपॉर्टेंट है। देखो
जे ते सॉलिड आ, सॉलिड सल्यूट जिद्दां ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੰਡ ਦਾ ਦਾਣਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਮਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੱਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕੰਪਰੈਸ ਆ, ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਪਰੈਸਡ। ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਪੈਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਨੱਪਾਂਗੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਨੱਪਣਾ ਹੀ ਨੱਪਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਪਰੈਸਡ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਪਰੈਸਡ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਸਲਿਊਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ 'ਚ ਮਿਲਕ ਪਾਉਣੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਰੈਸਡ ਹੀ ਆ, ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਪਰੈਸਡ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਸਲਿਊਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਕ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੀਏ, ਲਿਕੁਇਡ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਸਲਿਊਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਂਸਿਸ ਫॉर ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਘੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੋਲਿਡ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ। ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ, ਦ ਸੋਲੇਬਿਲਿਟੀ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣ ਲੱਗੀ ਹੈਨਰੀ ਲਾ ਦੀ, ਦ ਸੋਲੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੁਲਣਾ, ਦ ਸੋਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਅ ਗੈਸ in a liquid, gas in a liquid, example coke, कोई भी cold drink, irritated drink, the solubility of a gas in a liquid, ज़्यादा मात्रा च liquid, घट मात्रा च गैस, फिर सल्यूट की आ गैस ते solvent कोई liquid होगा, is directly proportional to the partial pressure of that gas above liquid surface। देखो हुणे मैं की किया, solubility of a gas in liquid, ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਆ, ਸੋਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਅ ਗੈਸ ਇਨ ਲਿਕੁਇਡ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਗੈਸ ਅਬਵ ਲਿਕੁਇਡ ਸਰਫੇਸ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸ ਘੁਲੂਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੈਸ ਦਾ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਸੋਲੇਬਿਲਿਟੀ, ਤੇ ਸੋਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਆ ਗੈਸ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਦਾ, ਜ਼ੀਟਾ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜ਼ੀਟਾ ਆਫ ਆ ਗੈਸ ਇਨ ਲਿਕੁਇਡ। ਆ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਇਹ ਹੈਨਰੀ ਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲਾ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਹੈਨਰੀ ਲਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ। ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ, ਜ਼ੀਟਾ ਗੈਸ ਲਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਦਾ। ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹਟਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਲਾਇਆ, KH ਸਿੰਬਲ ਦੇਣਾ ਇਹਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵਾ ਹੈਨਰੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ। KH ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹੈਨਰੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਨੰਬਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ KH, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ 1 ਮਾਰਕ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਆਫ KH ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੇਮ KH ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ATM ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, MM ਆਫ ਮਰਕਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ KH ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਸੇਮ ਯੂਨਿਟ ਐਜ਼ ਦੈਟ ਆਫ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸੇਮ ਯੂਨਿਟ ਐਜ਼ ਦੈਟ ਆਫ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਦੇਖਿਓ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ P ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਜ਼ੀਟਾ। ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ P ਫॉर ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ੀਟਾ ਫॉर ਸੋਲੇਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ,
ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ ਸਟਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆਊਗੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਪ ਆ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈਨਰੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਲੋਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਲੋਪ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆਫ ਥੀਟਾ ਤੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆਫ ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪੋਨ ਬੇਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪੋਨ ਬੇਸ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਬਣਾਵਾਂ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਥੀਟੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਬੇਸ ਕੀ ਆ ਜ਼ੀਟਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ KH ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ P ਅਪੋਨ ਜ਼ੀਟਾ ਆਫ ਆ ਗੈਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ KH ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਗੈਸ ਐਂਡ ਨੇਚਰ ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਟ ਆਲਸੋ KH ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਗੈਸ ਦਾ ਨੇਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਬਦਲ ਗਿਆ KH ਬਦਲ ਗਿਆ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਨੇਚਰ ਆਫ ਗੈਸ ਐਂਡ ਨੇਚਰ ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੈਸਿਸ ਦਾ KH ਕੁਝ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊਸ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ KH ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਸ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ 140 75 35 ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਲਈ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਗੈਸਿਸ ਹੀ ਹੀਲੀਅਮ ਲਈ 140 ਹੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਈ 75 ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ 35 ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ ਉਨੀ ਗੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁਲੂਗੀ ਫਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ KH ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲੇਬਲ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਵੇਖੋ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ KH ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ ਉਨੀ ਗੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁਲੂਗੀ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਛੋਟੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲੇਬਿਲਿਟੀ ਠੀਕ ਥੈਂਕ ਯੂ